Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Box and Cooking. Today I'm going to explain Japan and Brazil through a traveler's eye for second POC. This is written by George Mikes. In this passage, the writer has unintentionally brought out the culture and mannerism of the people of Japan and Brazil in the funny way. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. He decidedly comments that within 15 minutes after you land in Japan, you are convinced that the Japanese are highly refined in their social manners. Even though Japan has very large population and its cities are overcrowded, every Japanese respect each other's privacy. ಜಪಾನ್ನ ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. The author opines that Japanese conduct their confidential business and matters of love and quarrel in perfect privacy at a public telephone booth, because of other Japanese, if they listen to his conversation, prefer to ignore it, respecting his privacy. ಜಪಾನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಜಪಾನಿಯರು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. The writer objectively informs us that every visitor can notice the manner of bowing, well-mannered Japanese gesture to show respect to one another. Here everybody bows to one another to show their respect, and in a very short time even a visitor to Japan will be influenced to imitate their manners. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ತೋರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯ ಜಪಾನಿನ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರ ಉನ್ಮಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂದರ್ಶಕ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವನು ಸಹ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. It points out that bowing has become a mania to them. He hilariously narrates that even train conductor walks into the middle of the coach and bows ceremoniously in both directions and then starts checking tickets of passengers. ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ಮಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬೋಗಿಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. He also narrates a funny incident that even a deer in Japanese province of Nara bowed to him before snatching the food packet the author had brought with him to feed the deer. Went at a bus stop. People respectfully bowed to each other before pushing and elbowing each other to get into the bus. ಜಪಾನಿನ ನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ತನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಜಿಂಕೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ತಂದಿದ್ದರು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ತಮಾಷೆ ಘಟನೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. If invited to a dinner, the guests have to slurp the soup noisily to show appreciation to the hostess, as she will consider you ill-mannered. ಪಕ್ಷ ಜಪಾನಿಯರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಸೂಪನ್ನು ನೀವು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕುಡಿಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಭ್ಯರು ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. In the
word traffic in Brazil, the writer brings out the hustle and bustle of Brazil. Chantic traffic. Even though Brazilians are easygoing people, they transform into speed devil as soon as they get behind the wheels of a car. Even though motor cars are costly in Brazil and most people can't afford a car. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚಾಲಕರು ನಡೆಯುವ ಜನರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇತರ ಚಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹುಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಊದುತ್ತಾರೆ. The number of cars in Brazilian road has increased by leaps and bounds. Walking on a Brazilian road or crossing the road has become extremely difficult. The Brazilian drivers do not care for the lives of the people who walk. They do not care for other drivers also. They compete with each other, overtake in all directions and blow their horn at each other in a mad way. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚಾಲಕರು ನಡೆಯುವ ಜನರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇತರ ಚಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹುಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಊದುತ್ತಾರೆ. Crossing Brazilian road without any injury must be considered lucky. You have to take risk. He jokes that if you see a friend on the other side of the road and shout at him asking him how he crossed the road. ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ರಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಾಟುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕೂಗಿ ಅವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He might be surprised at your stupid question and reply that he did not cross the road but he was born there, implying that the traffic on Brazilian road was so dense and people could not cross the road only after waiting for a very long time. ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನು ಅನ್ನು ದಾಟಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರು ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾದ ನಂತರವೇ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.